नमस्कार दर्शक बंधु मु देवाशीष आपण मानक स्वागत करुच्ची संधान न्यूज़ आलोचना कार्यक्रम एक नूतन अध्याय को। दर्शक बंधु आज आम गहन जो अतिथि अच्छा खूब कम समय मध्य तांकर प्रतिभाटी विकसित हो पारी। वर्तमान से ओडिशा वन विभाग में वनपाल रूप में कार्यरत। कटक वनखंडर चंडीखोल वन विभाग में से वर्तमान वनपाल रूप में नियुक्ति पाई। स्वल्प समय मध्य से एभली किछि उदाहरण सृष्टि करिसेंती जहाँकि अन्य मानक पई अनुकरणीय। स्वतंत्र भाव में कह गले से वनपाल रूप में अनेक संस्कारधर्मी कार्यक्रम हाथ को लेकिन सुचारू रूप में प्रतिपादन करिपारछंती। से आ कहीं नुहति दर्शक बंधु चंडीखोल वन विभाग कार्यरत थिबा श्रीजुक्त शशिकांत बेहेरा। आसंतु आज से अतिथि को आम स्वागत करवा। नमस्कार सर। नमस्कार। स्वागत करिछि हमर ये आलोचना कार्यक्रम को। सर मु आलोचना कार्यक्रम आरंभ करने पूर्व गोटे व्यक्तिगत प्रश्न पचार चाहिए। आपण बाल्य जीवन कौटी और किपरि भाव कटी? मोर बाल्य जीवन कटक जिला निश्चंद कोइल ब्लॉक और रघुनाथपुर अनडिवाइडेड कटक जिलार चिततपड़ा नदीकूल मोहम्मदपुर ग्राम रे कटी जे कि कटक जिलार अवस्थित। सेठी मो दीवानपटना स्कूल प्राथमिकता जो आमर रही स्कूल शिक्षा समापन करते। तापर मोर हाईस्कूल जीवन अधा कटक जिला और अधा केन्द्रापड़ा जिले में कटी। कॉलेज जीवन से होता। यापर 2010 मसीहा रिक्रुटमेंट रे अंशग्रहण करी जे कि अविभक्त कटक जिलार मात्र गोटे पोस्ट थिला। ये हूँ आमर वनपाल जाओ परिशेष बहुत प्रतीक्षार अंत घटाई से स्थान रे पहुँची थी। सर आपन जितेबेले वनपाल रूप में नियुक्त पाइले प्रथमे क्यों जगह आप सर्विस आरंभ करथिले? प्रथम वनपाल नियुक्त प्रथम आमको प्रशिक्षार्थी ट्रेनिंग सेंटर पठाइला। ओडिशार पनराजिक महाविद्यालय अनुगुल अवस्थित से आमको ट्रेनिंग पठा जाइला। से समय ट्रेनिंग समय आपन कोन कोन शिक्षा दे? ट्रेनिंग समय आमको व्यक्तिगत भाव में जे कि गोटे सफल भाव में कि वनपाल उपरे जंगल को भल पाइबा एवं लोक मानकु नहीं काम करिबा एवं सबु दिगरे फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट एक्सटेंशन, फॉरेस्ट्री एवं तादरे रही फॉरेस्ट इंजीनियरिंग एमती फॉरेस्ट सिल्विकल्चर रही इको टूरिज्म रही पाखापाखि 14टा सब्जेक्ट आमको पाठ्यक्रम प्रदान करा जाउथिला। ट्रेनिंग समय आपन को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाउथो जंगल भितर आपन वृक्ष चिन्हा जाउथबो आपन को से जंगल समस्त नियम कानून विषय जणाउथो। आपन ट्रेनिंग समय कोन से असुविधार सम्मुखीन होइछन्ती? ट्रेनिंग समय असुविधा जिते आमर फील्ड टूर थाए से तो बर्तमान आमर प्रथम आमको सब्जेक्ट उपर पाठ पढ़ा जाए। आमर जो एक्सपोजर टूर थाए ट्रेनिंग टूर प्रोग्राम थाए सबु जगार आम जो जंगल परिदर्शन करता सबु जगार भ्यारी करी थाए। आपणकर देखुन प्रकृतिर स्वर्ग भितर कनिका गोटे सेठिकर वृक्षराजी सबू अलग टाइप ना अच्छी जमती राणी बनी केरुआ सेमती रही किंतु आमर कोस्टाल बेल्ट रे जोटा रही आमर आंब पणस सबू जगार भारी सबू क्लाइमेट भारी विभिन्न प्रकार वर्षा एमती वर्षा होतिबो शीत होतिबो जंगल भितर आम सिमिलपाल जंगल भितर जो रही आमर ट्रेन्स भितर रही सब पशु पक्षी मानक देखा चिन्हवा वृक्षराज को चिन्हवा यापाई आम गोटे बहुत कष्टदायक थिला। तथापि आम शिखा चेष्टा करूँ शिखी केमती प्रकृति कोल केमती लोक मान जीव जंतु मान बासस्थान पाँच यार मुख्य उद्देश्य थिला। आपण ए क्षेत्र में चाकरी करिया पूर्व स्वतंत्र भाव में मानसिक स्तर में प्रस्तुत थिले ना आपण शिक्षाटा से लाइन में थिले जहाँ फल आप चाकरी कर? शिक्षाटा तो से लाइन में आम साइंस स्ट्रीम रो स्टूडेंट थिलु। प्रथम जो आम कॉम्पिटिटिव पॉइंट कॉम्पिटिटिव एकेडमी ब्रह्मपुर ट्रेनिंग नौली गंजाम जिला ब्रह्मपुर रे। प्रथम ये दिगरे आम मु भाभी नी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आसि बोली एमती शिक्षा दिगरे आसला ना निश्चिंत ना आ भितर आम रही कि गोटे जंगल सहित ओतप्रोत जड़ित रही केमती जंगल डिपार्टमेंट प्रथम करी जंगल डिपार्टमेंट बहुत मु अज्ञ थी। ये डिपार्टमेंट जो शिक्षा क्षेत्र में जो थिला जाओ सब से प्रभु आशीर्वाद ए क्षेत्र को आसिया पर आप प्रकृति सहित जो जड़ित हो रही प्रकृति कौन सब शिक्षा ग्रहण कर? प्रकृतिर गंताघर जो आम रही प्रकृति जो शिखा पाइल प्रकृति में आमको सबकि कि आम फरेस्ट आम जंगल आमको माटी दौची जल दौची आ विभिन्न जो रही प्रकृति क्षेत्र में जो अम्लजान दौर प्रकृति आमको सबकि जे कि प्रकृति की भी आम निजर बोली भावी था। आम गोटे ओतप्रोत भाव प्रकृति सहित जड़ी रही आम जड़ित अच्छु विज्ञान जिते आग को अग्रगति कले कि प्रकृति सहित कि जड़ित रही
ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ଼ ସରିଗଲା, ଆପଣ ଚାକିରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କେଉଁ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଆପଣ ଗତି କରିଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ? ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନିଂ ସମୟ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଦିଆଗଲା, ଆମର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଦିଆଗଲା। ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ସେକ୍ସନରେ ପ୍ରଥମେ ମୋର ଟୁରିଜିମ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁଥିଲି। ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର କେମିତି କାମ କରିବା, କେମିତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିବ, ଲୋକମାନେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଅତି ମାନେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ନାଇଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଛି କାମ କରୁଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଚାକିରି ଜୀବନ ଗତି କରିବା ସହିତ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ନାଇଁ ଏଇ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା? ଆମ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥିଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗରେ ମିଶିବା, ଲୋକଠାରୁ ଇନଫର୍ମ ଆଣିବା, ଆଉ ଗୋଟେ କାମକୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି କାମ କରିବା, ଯେ କି କୌଣସି ଲୋକକୁ ଓମିଟ୍ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେକୌଣସି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର କାମ ଆସୁଛି, ଯେ କି ବନୀକରଣ କରାଯାଉଛି, ସେ ଜାଗାର ଆମର ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏବଂ ଲୋକାଲ ଅଧିବାସୀମାନେ, ଯିଏକି ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଇ ପରିବେଶ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ପରାମର୍ଶ କରି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଥାଉ। ଯେମିତି ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ବନ ବିଭାଗରେ ବନପାଳ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକ ଗଛ ନାହିଁ ବା ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେଣି ସେଇ ଜାଗାରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ? ପାଖାପାଖି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମର ବନୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ସବୁବେଳେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାଥିରେ ମୁଁ ସଫଳତା ପାଇଥିଲି। କି ମାର୍ଚ୍ଚ 21, 2021ରେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟର ଆୱାର୍ଡ଼, ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେଷ୍ଟର ଆୱାର୍ଡ଼ ମୁଁ ପାଇଥିଲି। ବନ ବିଭାଗର ଚଣ୍ଡିଖୋଲକୁ ଅତି କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥିଲି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସମୟର କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନଥିବ, ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ନଥିବ, କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଏଭଳି କିଛି ସମୟ ଅଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଭାରର କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆପଣ ପ୍ରାଥମିକତା କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଛରେ ପକାଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମ ପ୍ରତିବାଦିତ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥାଉ। ଯିଏକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ଇନଚାର୍ଜ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଜାଗା ନ୍ୟସ୍ତ ଭାର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ଆଲର୍ଟ ରହିଥାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏବଂ ଇଲିଗାଲ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଯାନବାହନ ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଗୋଟେ ସମୟ ନଥାଏ, କେତେବେଳେ ଜନ୍ତୁ ଆସିଯିବ। ଏ ଜନ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର 2019 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ହାତୀ ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଯିଏକି ବଣ ହାତୀ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଇନସିଡେଣ୍ଟ କରିଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଏଇ ମହାବିନାୟକ ସଂରକ୍ଷିତ ଯେଉଁ ପରମାନେଣ୍ଟ ନର୍ସରୀ ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ତାକୁ ପୁଣି ଆମେ ନେଇଯାଇଥିଲୁ ଚନ୍ଦକା ବନଖଣ୍ଡ ଯେଉଁ ରହିଛି ହାତୀ ରେସ୍କ୍ୟୁ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି, ସେଠି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସେ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲୁ। ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତତ୍ସହିତ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ତଥା ସେମାନଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଯାଏ? ବନ ବିଭାଗ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛି ତାଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣରେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୋଖରୀ ଖନନ କରିବା, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବାଉଁଶ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା, ଘାସ ଯେଉଁ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୋର ବାରଣବନ୍ତ ପର୍ବତରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ମହାବିନାୟକ ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ବଂଶ ଭିତର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଲେଣି। ଯିଏକି ମୋର ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଆମର କୁଟୁରା, ବାରା, ଝିଙ୍କ, ପାଲ, ସାପ, ଏମିତି ବିଶେଷ କରି ଏହାର ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ବାରଣବନ୍ତ ପର୍ବତ ପାଦଦେଶ ଧାନମଣ୍ଡଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗେଣ୍ଡାଳି, ହଜାର ହଜାର ଗେଣ୍ଡା ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯିଏକି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ। ଯିଏକି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମାତ୍ର 2 ସ୍ଥାନରେ ଏମାନେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ର ସାପଗାଡ଼ିଆ ଏବଂ ଆମର ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକର ଧାନମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଧାନମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ରହିଛି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳ ହଜାର ହଜାର ପକ୍ଷୀ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତୀକ ରଖିଥାନ୍ତି କାହିଁକି ଆମେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିବୁ, ଅଣ୍ଡା ଦେବୁ, ଛୁଆ ଫୁଟିବୁ, ପୁଣି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ କାଳୀ ପୂଜା ହେବ, ପୁଣି ଆମେ ଏ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବୁ। ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶୀୟ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ କିଛି ଆମର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟରୁ ସେମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଏହା ଫଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଯିଏକି ଆମର ପାଖାପାଖି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଯେତେ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଯାଇଥାଏ। ଆଉ
ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଆମର ବନ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ବଜାର କମିଟି ଏବଂ ଆମର ଗଢ଼ି ତୋଳିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାହାଡ଼ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମର ରହିଛି ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ତା'ର ମେମ୍ବରମାନେ ଏବଂ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବଂ ତହସିଲ କର୍ମଚାରୀବୃନ୍ଦ ଏବଂ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ କର୍ମଚାରୀବୃନ୍ଦ ଆମ ଥାନାର କର୍ମଚାରୀବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଏ ଜାଗାକୁ ସବୁବେଳେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ଭିତରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଅଛି? ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ 100% ରହିଛି। ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ ଗୋଟେ ହାତ ମୁଠାକୁ ନେଇଥିଲୁ ଯେ କି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲର ହାତୀମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ବିଲରେ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଧାନ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିଛି ବାରା ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୁଟୁରା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି, ହରିଣ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଖବର ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ ବିଭାଗର ଯେତିକ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ପାଖରେ ମୋ ନମ୍ବର ରହିଅଛି ଏଇ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ବନପାଳ ହିସାବରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମ ଯାହା ଷ୍ଟାଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରଖିଥାଉ। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗାଈ ଚରାଳି ରହିଥାନ୍ତି, ଲୋକାଲ ଯେଉଁମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆମର କିଛି କାଠ ପତ୍ର ତାଙ୍କୁ ନମ୍ବର ଦେଇଥାଉ କି ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଜି କେଉଁମାନେ ଶିକାରୀ ପଶୁଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ କେଉଁ ଜନ୍ତୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତା ଚଲପତ୍ର, ଯେ କି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ମାନେ ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଅଛି, ଯେ କି ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆମକୁ ଲୋକାଲ ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଥାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ସହଯୋଗ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ମିଳିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ କାମ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏଠି ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ ହେବା ଦରକାର ଯେ କି ଏ ଜଙ୍ଗଲଟା ହେଉଛି ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ, ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବଜମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ରହିବ, ଶ୍ମଶାନ ରହିବ, ଆମର ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି ରହିବ, ସେମାନେ ଆଗ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ତୁଳନ ସେମାନେ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲର ଯେଉଁ ରହିଛି ପରିସୀମା ରହିଛି, ସେମାନେ ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଯେ କି ଜଙ୍ଗଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋଲ ପଡ଼ୁଛି, ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ୁଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଓପନ୍ ଟ୍ରେଜେରୀ, ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକମାନେ, ଯିଏକି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୂର୍ବଜମାନେ ଅନେକ ମିଟିଂ କରି ଦସ୍ତଖତ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ, ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ଯିଏକି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଭାଇ ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଭାବିବା ଦରକାର। ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ଆକ୍ଟ ଗୋଟେ ରହିଛି ଆମ ଫରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ, ତାକୁ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ କରିଥାଏ, ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥାଏ କେଉଁଠି କେଉଁ ଆକ୍ଟ ଲଗାଯିବ, କାହା ବଳ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଯିବେ ଏ ଜଙ୍ଗଲଟା ହେଉଛି ଆମର, ଏ ଜମି ହେଉଛି ଆମର, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ଉପକୃତ ହେଉଛେ, ଭଲ ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ପାଉଛେ, ପାଣି ପାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ର ଆମ ଯେଉଁ ପାଣି ରହୁଛି, ଚାଷ ଜମି ରହୁଛେ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକୃତି ପରିବେଶରେ ସବୁକିଛି ପାଇପାରୁଛେ, ଯେ କି ସେମାନେ ମନେ ଗୋଟେ ଆହୁରି ମାନେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବା ଦରକାର ଯେ କି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବେ ବାପା ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ରଖିଯାଇଛ, ଆମ ପାଇଁ ସିନା କୋଠା ବାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ରଖିଛ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶଟା କ'ଣ ରଖାଯାଇଛି ଆମେ ଯାହାଫଳରେ ବଞ୍ଚିବୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କାଳ ଭିତରେ କେତେଟି ରେଡ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ଅସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି? କାଠ ମାଫିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ସେମାନଙ୍କ ଚମଡ଼ା ବା ଦାନ୍ତ ନେଇଯିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କେତୋଟି ରେଡ୍ କରିଛନ୍ତି? ପାଖାପାଖି ମୋର 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମିନିମମ୍ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରେଡ୍ କରିଛି, ଯେ କି ବହୁତ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରେଡ୍ କରିଥାଉ ସେଠି ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ନଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ମାଓବାଦୀ ବି ଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ରାତି 1-2ଟା ଆମେ ଯାଇଥାଉ, ଆମର ପରିସର ଗାଁ ବାଲା ବି ଲୋକ ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଷ୍ଟାଫ୍ ନେଇକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସଫଳତା ହାତକୁ ନେଇଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଡ଼ି ହେଉ, କାଠ, ଆପଣ ମୋରମ, ପଥର ସବୁକିଛି ଆମେ ଏଠି ଜବତ କରିଛୁ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯିଏକି ଖୋଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ତାଙ୍କ ଚେନ୍ ମେସିନ୍ ଯିଏକି ହିଟାଚି ଚେନ୍ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛୁ। ଏବଂ ଆମର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କ୍ରାଇମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତା'ର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସଦସ୍ୟ ରହିଅଛି। ତାଙ୍କ ସହାୟତା ବଳରେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ବର ସିଂହ ହେଉ କି ଆମର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ହେଉଛି ବଜ୍ରପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମେ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ତତ୍ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଫରେଷ୍ଟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରହିଛି କଟକ ସିଟି ଡିଭିଜନର, ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ ରକ୍ଷା କରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଜବତ କରୁଛୁ। ଆଉ ଡାଲିଯୋଡ଼ା ଯେଉଁ ବନାଞ୍ଚଳର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ସେକ୍ସନର ଅନେକ ଆମର ବହୁତ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲୁ। ବହୁତ କିଛି ରେଭିନ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ସନ୍ କରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ।
ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ପଶୁଛନ୍ତି ଅନେକ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ସାମ୍ନା ତ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଥିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ସହିତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ରହିଛି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏକ୍ସପୋଜର ଭିଜିଟ୍ରେ ଆମର ଏକ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯିଏ ଥିଲେ ଆମର ଅନୁପ କୁମାର ନାୟକ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କାହ୍ନା ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ଆମେ ଏମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ହେଇଯିବ ଆମେ ଫଣ୍ଟରୁ ମହାବଳ ବାଘ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲୁ। ଏବଂ କଟକର ଯେଉଁ ରହିଛି 14 ରହିଛି ସେକ୍ସନ, ଯେଉଁଟା ଯେମିତି ଆମର 14 ଭିତରକୁ ହାତୀ ପଶିବା ପରେ ମାନେ ଯେଉଁ ARC ରହିଛି ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ହାତୀ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରା ହେଇନି। ତା ସହିତ ଆମେ କଟକକୁ ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟ ପଟକୁ ପାର ନେବା ପାଇଁ ହାତୀଙ୍କ ସହିତ ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ପହଁରିଛୁ। ଆଉ ତାପରେ ସେଠୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଧରିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସାପ ବି କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି, ଅଜଗର। ଆଉ ତାପରେ ରହିଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଲୁ ଧରିଲା ବେଳେ, ମାଙ୍କଡ଼, କୁମ୍ଭୀର, ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ 3-4 ହଜାରରୁ ଆମର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼, ଆମର ଗାର୍ଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛୁ। ତା ସହିତ ଆମର ଡିଭିଜନ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇଛୁ। ଆମର DFO ସାର୍ଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭିଜନରେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସଫଳତା ପାଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡକାଯାଇଥାଏ। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ ଭଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ହାତୀକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଧରିବା, ତା ସହିତ ଲୋଡ଼ିଂ ନେଇକି କାଠଚୋରମାନଙ୍କୁ ଧରିବା, ପ୍ଲସ୍ ଇଲିଗାଲ ଗାଡ଼ିକୁ ଧରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଇନିଂ ମିନେରାଲ ଆକ୍ଟକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା। ବିଶେଷ କରି ଆମର ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ, ଆମର SCF ସାର୍ ଏବଂ DF ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଠିତ ଟିମ୍କୁ ମାନେ ସଫଳ ଭାବରେ ଆମେ ରୂପାୟନ କରି ଚଣ୍ଡିଖୋଲକୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ପରିଚୟ ଦେବା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗ୍ରାମବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, କାଠରେ ହେଉ, ପତ୍ରରେ ହେଉ ବା ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ହେଉ। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାହାଯ୍ୟ ଅନୁକମ୍ପା ଅଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରହିଥାଉ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଧାରଣାରେ ଯେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଗ ନଥିଲା, ଆଗ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେମିତି ଅଖଣ୍ଡ ଶିକାର ରହିଥିଲା, ସେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଯେ ଗୋଟେ ବଗ ମାରିଦେଲେ ତା ପାଇଁକି 6 ମାସ ଜେଲ୍ ହେଉଥିଲା, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ମନେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ମନରେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦରକାର। ଏଇ ଜିନିଷ କଲେ ମୁଁ ଏଇ କାମରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବି, ଏତିକି ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଯିବି, ଏତିକି ଜରିମାନା ଭରିବି। ପ୍ଲସ୍ ଏ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଧରାଉଥିଲେ, ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଯିଏକି ଆମର ଆମ୍ବ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ହାତୀମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଧାନ ଖାଇବା ଆସିଥାନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଚିଡ଼େଇଥାନ୍ତି, ହାତୀକୁ ଟେକାପଦ ମାରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମାନେ ହାତୀ କୌଣସି ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିଛି ଜାଣିଶୁଣି ଇନସିଡେଣ୍ଟ କରିନଥାନ୍ତି। କିଛି ତା ଆଗକୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ହିଂସାବନ୍ଧ ହେଲେ, କିଛି ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇଥିବେ, ହଠାତ୍ ହାତୀ ଆଗକୁ ଯାଇଥିବେ, କିଛି ହେଇଥିଲେ ତାପରେ ହାତୀ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଥାଏ। କି ଜାଣିଶୁଣି କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ କେବେ ଆଟାକ୍ କରିନଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବା ବନୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ଗଛକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି? ଏବେ ବନୀକରଣ ଆମ ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ଲାଗୁଛି, ଯିଏକି ଆମର ଦେଶୀ ଗଛ, ଦେଶୀ ଗଛ ଯେମିତି ନିମ୍ବ, ଆମ୍ବ, ପଣସ, ଏହିସବୁ ଜାମୁ ଯେମିତି ଆମେ ଲଗାଉଛୁ, ଯିଏକି ଫଳ ଜାତୀୟ ଗଛ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିଛୁ, ଯିଏକି ଅତି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷରେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଜୀବନ୍ତ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ବି ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଆମର ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯିଏକି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ କିଛି ଜାମୁକୋଳି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, କିଛି ପିଜୁଳି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ କିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଆମକୁ ଦେଉଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି, ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାସ୍ତାର ବିକାଶ ହେଉଛି, ଗମନାଗମନ ବିକାଶ ହେଉଛି, ଅନେକ ଗଛ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଅନେକ ଗଛ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପରିବେଶ ଉପରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପରିବେଶ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରଭାବ। ତା ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଯିଏକି ଆମର କମ୍ପାନସେଟରୀ ଆଫର୍ଟେସନ୍ ରହୁଛି, ତା ବଦଳରେ ଆମର NHI ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ ମଧ୍ୟ ବନୀକରଣ କରୁଛି। ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ବନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ, ଓପିଡିସି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ବନ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରିଥିବା ସମୟରେ, ଏତେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥିବା ସମୟରେ, ଏତେ ପ୍ରେସର ଭିତରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯାହାକି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଣ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଜନସମାଜରେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସେଇ କବିତାର ପଦେ ଆପଣ କହିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲେଖିଲି ଆମ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଲେଖିଥାଏ, ଆଉ କିଛି ବି ଲେଖିଥାଏ,
ସେ କବିତାରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କବିତା କହୁଛି। ବୃକ୍ଷଟିଏ ମୁଁ ବୃକ୍ଷଟିଏ, ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର ଗନ୍ତାଘର ମୁଁ, ପ୍ରତିଟି ମଣିଷର ସ୍ନେହ ମମତାର ବନ୍ଧନଟିଏ ମୁଁ, ଯଦି ନ କାଟିବ ମୋତେ ଖୁସି ମୁଁ ହେବି କେତେ, ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇବ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ, ଫୁଟିବ ସବୁରି ଓଠରେ ଆସ। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣଟି ବା ଲେଖିବାର ଯେଉଁ କଳାଟି ଆପଣ କେବେ ଲାଗିଲା ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଲେଖିପାରିବି ବା ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲେଖା ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଆମ କଲେଜ ସମୟରେ ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ବୋଲି ପତ୍ରିକା ତିଆରି, ସେଥିରେ ମୋର ଗାନ୍ଧୀ ତୁମେ ଫେରିଆସ ପାଇଥିଲା। ବାସ୍ତବିକ କଥା ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବନୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ, ସେଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କିଭଳି ଭାବରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଅଛି କି ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ 2019-20 ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମିଟିଂ ନେଇଥିଲୁ ଯେ କି ବନ ବିଭାଗ କେବଳ ବନୀକରଣ କରୁଛି ତାହା ନୁହେଁ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯେମିତି ସଏଲ୍ କନଜରଭେସନ୍ ରହିଛି, ହର୍ଟିକଲଚର ରହିଛି। ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ତାହାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଫରକଟା ଆଉ କଷ୍ଟଟା କେଉଁଠି ଅଧିକ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂତନ ବନୀକରଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି କଷ୍ଟଟା ହୋଇଥାଏ। ସାର୍, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନକୁ ଆସୁଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ହେଉ ବା ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ହେଉ, ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ବା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ, ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ କି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀକୁ ହିଁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ମ୍ୟାସିଭ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯଦି ପବନଟାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ ସେ ହେଉଛି ନିମ୍ବ ଗଛ। ଆପଣ ନିମ୍ବ, ବର, ଓସ୍ତ, ଜାମୁ, କରଞ୍ଜ ଏଇସବୁ ଆମର ରହିଛି ଯେଉଁ ଗଛ ଯିଏକି ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଯିଏକି ପ୍ରକୃତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମ୍ୟାସିଭ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରାଯାଉଛି। ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହରେ ଆମର ଗଛ ବି ସବୁ ଜାଗାରେ, ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରଣ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ତିଆରି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଆମର ସିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହେଇଛି ଚାରା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ଯିଏକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପିଛା ଗୋଟେ ଚାରାର ମୂଲ୍ୟ 1 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ସେଠି ସଂଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ। ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଏ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ବନ ବିଭାଗର କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆପଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ତାକୁ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ? ବନ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ମୁଖ୍ୟ। ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱ ଜଙ୍ଗଲର ସୀମା ସରହଦ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ସର୍ବୋପରି ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେବା ମୁଖ୍ୟ ରହିବ। ଯାହା ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ବିଷୟରେ ଏବଂ ବନୀକରଣ, ନୂତନ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ପରିବେଶ, ସବୁ ବିଭାଗରୁ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିଲୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ନୂତନ ବନୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଅନେକ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଜାଗ୍ରତ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ପରିବେଶକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ରହୁ ଏବଂ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ ଉଦାହରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ନେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନୂତନ ବନୀକରଣ, ଜଙ୍ଗଲୀକରଣ ଏବଂ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ହାତକୁ ନେଇପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ, ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।